نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ناداي شوقا أتأنت بدرة أشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راي تعلق وبقلب تعلقتي أتي الفارس أقرأ اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله 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 ملكنا بلغنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي دومة قبل المناكب الله 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 بلغنا الله بلغنا الله بلغنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المناني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب آوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديجا بوجود المصطفى من ولآل الكون أنس وسرور قد تجلت الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فكرم على المزاني فزار اليمن قارا وزدادي عزيز زمان فقابل غصن الدبرات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا معتمر لا سينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا عي صوتنا عطاء مرحبا
جامع الفخر المعبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بالربيع قول حمد مرحبا جال أن يقصى العد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين اذهبا بوجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا له مرحبا مرحبا بك إلى بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وبجاه إلهي مرحبا مرحبا جن وما لما قصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ولينا نجاس بالكي نسعد ونرشد ربي مالكنا بجاي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تخشى أشرف رسل محمد وسلام من مستنيرون ولكن يتجادى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل سلم مرحبا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصى بمحمد يقول توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحضر حلب تغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسيلة سيد المرسلين عبدك وصديق من سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقيك وسرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآله حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوار وتقلباتنا بجميل رعايتك وأوصينا بقويتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا.
وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة باح من سالكا ولحقك وحكيم من المؤذن ولأحرك من الحافظين اللهم إنا لا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنون جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالحسن والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركة وهشير بجهد أولادنا ووالدينا وعلى قدر وبارنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم بمقدار مشهوره معلم الإسلام والإيمان بأهلها معموره معنا وصوره واشف اللهم قرب المكروبين واقضي دين مدين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وكفر المعتدين والظالمين وابسط عدل بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد مدايد من عنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسن من جميع البلايا وفي الحارس المكين من الظنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وسرك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنا واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود الجسام والأرواح والقلوب على الوصف ومن إليما سبخ دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سلوى امام الله صلح شان وظهر وبدن في الدين والدنيا والاخره الى حاضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه والقرباء والتابعين من الروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا رقب العلماء الشيخ محمد بن محمد الغزالي والى رقمه ولا الشيخ ابو يد البسلامي والى رقم مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة بالله الشيخ محمد عبد الكريم الزمن المنزل القدر حسين وخليفة علي بالله جدي مولانا الشيخ محمد راشد بن حاجي عبد الله القلم البنجري وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني مسلم هذا الكلام الشيخ محمد بن عمر الجبل جميع شيخنا والدينا واجرتنا وجادتنا واخواننا واخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولذويهم جميعا الله ذق شمره والمغفره ويعد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلوم نفحاتهم وخصوصاتهم وان الله يمن على بالعافيه والسلامه وتوفيق الهدايه والاستقامه وطول العمر في طاعه الله وحسن الخاتمه في خير رضوان وعافيه على هذه النيه وعلى كل من أبي سلف وصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمة إلى على المقامات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, sehingga kembali kita sama-sama dapat berkumpul di majelis kita ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat, mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi darini amin. Faslun hadza faslun
fi alamatil khairi. Ini suatu pasal pada menyatakan tanda-tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabiru alamatu sabri, itulah astagfirullah. Alamatu sabri husnu sarirati indallah, tanda-tanda sabar yaitu baik keyakinan hati kepada Allah. Wa husnul khidmat, dan baik dalam beribadah kepada Allah. Nah, orang nang bagus, orang nang sabar itu hatinya bagus kepada Allah, ya keyakinannya kuat kepada Allah, dan ibadahnya pun baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar ngarannya. Hatinya bagus, kemudian zahirnya pun bagus di dalam beribadah kepada Allah. Dan kita hidup ini tidak lain tidak bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Orang yang ketika dia mengharapkan rahmat Allah tapi dia tidak beribadah kepada Allah, itu sama dengan orang mengharapkan panen tapi kada bertanam. Hendak mendapatkan rahmat tapi kada beramal, hendak mendapatkan buah tapi kada bertanam. Artinya mustahil. Mustahil kada bakalan dapat. Nah, jadi kita bila hendak dapat rahmat Allah, jalannya adalah perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang bagus ibadahnya, maka Allah berikan pahala mendapatkan surga. Orang yang jelek amalnya, amal perbuatannya jelek, dia melakukan dosa, maka dia mendapatkan dosa dan balasannya adalah siksa di neraka. Na'udzubillah. Nabi Musa pernah bertakun lawan Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, pian menciptakan makhluk, kemudian kenapa nang kada baik tu pian masukkan ke neraka? Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, ikan bertanam dulu, bertanam. Bertanam jadinya kita di sini bertanam padi, tanam dulu, tapi dulu gandum biasanya. Tanam gandum, kemudian ketika sudah bertanam gandum, panen Nabi Musa. Kemudian setelah panen mengatam. Setelah panen atau mengatam, bersih, dibawa oleh Nabi Musa ke rumah. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, ma fa'alta bi zar'ika, apa yang kamu lakukan dengan tanamanmu? Wahai Allah, sudah saya panen, saya masukkan ke rumah. Ya Allah Ta'ala, adakah nang tertinggal? Kada ada kecuali nang jelek. Nang jelek ikam apakan wahai Musa? Nang jelek ya Allah ya Rabb, ku bakar, ulun bakar ya Allah. Najar Allah Ta'ala itu, ya hambaku nang jelek aku bakar dalam neraka. Jadi kayak itu itulah. Mudahan kita ini bertambah umur, bertambah bagus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melalui ibadah kepada Allah inilah jalan kita untuk bisa taqarrub, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali walil mu'minin salasu alamat, wahai Ali, tanda orang yang beriman itu 3 tandanya. Pertama, bughdul mal, benci harta. Yang kedua, wabughdun nisa, benci perempuan. Yang ketiga, wabughdul kalam fi iradin nas, dan benci dia membicarakan tentang hal ehwal orang lain. 3 macam tanda orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, ia tidak terlalu suka harta. Maksudnya apa? Artinya ia kada sayang lawan harta. Bukan benci di sini kada hendak duit. Kita beratan hendak duit. Ini nang ada nih dibagi orang, misalnya di malam ini 5 juta seorang, maulah kira-kira. Mau bebenaran bisa anak lebih lagi. Nah, artinya benci di sini kada sayang lawan harta. Harta itu artinya nyaman aja mainfakakan di jalan Allah, dan hartanya kada menghalanginya beribadah kepada Allah. Ini maksud benci lawan harta itu bukan benci lawan harta kada hendak di duit. Coba aja aku juga kada hendak duit lagi mulai hari ini, kada kau makan. Nukar baras lawan duit, nukar sayur lawan duit, nukar lawan iwak nukar duit, semuanya lawan duit, anak babine lawan duit. Ngalih itulah kalau kada duit. Nah, artinya benci di sini kada sayang.
Wa bughdun nisa, dan benci terhadap perempuan. Maksud benci kepada perempuan ini maksudnya apa? Kada berlebihan sayang lawan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu ada di antaranya nang kaya harta juga bisa menghalangi daripada beribadah kepada Allah. Bibinian tuh bisa aja menghalangi ibadah kepada Allah. Nah, kita itu mudah-mudahan beisi bini nang mendukung kita beribadah kepada Allah, beisi anak-anak nang mendukung kita beribadah kepada Allah. Jadi nang dimaksud di sini kada terlalu sayang. Kenapa? Ujar malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan cintai apapun yang ingin kamu cintai, tapi ingat, kamu suatu saat pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Berpisah bila kada kita dahulu meninggal atau bini dahulu meninggal, pasti terpisah. Tapi adakah yang tak kumpul dari dunia sampai akhirat? Ada, bahkan banyak. Bila amalnya sama-sama bagus, maka tak kumpul dari dunia sampai akhirat. Tak kumpul. Wa bughdul kalami fi iradin nas, dan dia benci membicarakan hal ehwal orang lain. Nya kada katuju memandir masalah orang lain. Nya kada katuju membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Orang bila dalam hidup kawa inya meninggalkan kada membicarakan kejelekan orang lain. Orang tu alamat baik bajangnya. Nah, itu satu aja dua penyakitnya. Itu bila kawanya menghilangkan itu, maka baik tuh ke depannya. Nang lain tuh kebaikan nang lain akan datangan aja. Karena orang yang biasanya tidak mau membicarakan orang lain, dia akan menyibukkan diri dengan mengoreksi muhasabatun nafsi. Artinya mengoreksi diri seorang, introspeksi diri terhadap dirinya sendiri. Ya Ali lil aqil salasu alamat, wahai Ali, tanda orang berakal itu, bagi orang berakal itu 3 tandanya. Al isti'anatu bidunya alal akhirah, yang pertama memanfaatkan kekayaan dunia untuk keperluan akhirat. Baisi harta, gasan akhirat. Baisi jabatan, gasan akhirat. Baisi anak, gasan akhirat. Baisi bini, gasan akhirat. Kayak itu tuh artinya inya apa-apa tuh diniatakannya gasan akhirat terus. Baik gawiannya pun menolonginya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ini nang beuntung nih lah orang nang berakal tuh kayak itu. Wahtimalil jafa, dan ia menyandang atau menanggung segala gangguan. Jafa ini segala gangguan atau tekanan. Inya mau apa, sabar aja nih menyandang gangguan orang, menyandang apa yang dilakukan orang lawan inya, sabar aja. Wasabri ala syadaidi, dan sabar di dalam menghadapi cobaan. Apa aja sabar, garing sabar, kada berduit sabar, usaha macet sabar, sudah garing kada berduit sabar. Walil alimi salasu alamat, dan tanda orang alim itu 3 tandanya. Mudahan ada keturunan kita yang jadi orang alim. Sidqul kalam, yang pertama benar perkataannya. Yang kedua wajtinabul haram, dan menjauhi yang haram. Wa tawadu, dan tawadu. Nah, jadi orang alim itu 3 tandanya. Kata-katanya bujur, kada berdusta maksudnya. Yang kedua inya menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga tawadu. Men orang alim tuh sombong berarti bukan alim. Makanya wayah ini pian beda lawan bahari-bahari itu. Bila bagalar tuan guru itu komplit sudah. Tuan guru artinya sidin, orangnya berilmu, mengamalkan ilmu, orangnya zuhud, wara, tawadu. Kalau wah ini tuan guru, angalihai sudah pemakaiannya tuh lah. Takadang orang nang angkuh bagalar jo tuan guru lah. Inya seorang menulis tuan guru besar. Allah, baulah di status al-alimul alamah. Orang al-alimul alamah itu sangat alim. At-tabahhuru fil ilmi,
ilmunya nang kayak lautan sudah. Jadi beda lawan bahari. Sama kiai itu nah, ada ceramah siapa sih itu bagus banget ketika takon masalah kiai bujur itu. Amun zaman kami mengaji itu bila bergelar kiai, besi murid, guru-guru tuh banyak. Ustadz tuh banyak besi murid sidin. Nang diajarkan sidin bubuhan Bukhari, tafsir itulah. Nang diajarkan sidin tuh Bukhari, tafsir, Muslim, nang diajarkan sidin Ihya. Itu ngarannya kiai, guru-guru banyak lah. Wah ini ada nang kada bisa baca kitab kiai juga. Beda lawan bahari itulah. Baca Ihya juga bang, tapi Latinnya nan bacanya. Kiai iya lah, beda lawan bahari. Walittaqi salasu alamat, dan tanda orang yang takwa itu 3 tandanya. Yattaqil kadzib, yang pertamanya menjaga diri daripada berdusta, wal khabsa, dan daripada berbuat yang tidak baik. Orang nang takwa itu nya kada mau berdusta dan kada mau berbuat nang kada baik. Inya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib itu biasanya kan di atas mimbar, marilah kita bertakwa kepada Allah itu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa jalisa syari, dan ia menjaga diri dari sekedudukan dengan orang yang jahat. Wa yad'u syataral halal makhafatan ayyaqa fil haram, dan dia meninggalkan sebahagian yang halal karena takut jatuh pada yang haram. Jangankan nang haram atau syubhat, nang halal pun nya kada mau berlebihan. Kenapa? Khawatir kalau nanti karena kada tahu apa ngarannya, kada berem terhadap nang halal, dipuaskan hasratnya sehingga bisa terjatuh terhadap nang haram. Artinya nang halal pun inya kada mau berlebihan. Kayak Syekh Saman Al-Madani sampai nang dihalalkan pun sidin ba'arid 2 itulah. Yang ali sidqi salasu alamat, wahai ali, tanda bagi kejujuran itu 3 tandanya. Kitmanul ibadah, yang pertama menyembunyikan ibadah. Orang nang benar, orang nang jujur itu pian ning nggak ngalih dituruti, tapi paling bagus nang kayaknya menyembunyikan ibadah. Jangankan orang bini di rumah aja kada tahu, padahal amalannya banyak. Tak kadang misalnya bininya menilainya, oh lakiku biasa aja, padahal nang laki ini beribadah. Artinya inya kada mau mengisah-ngisahkan ibadah lawan keluarganya, apakah lagi lawan orang nang di luar daripada rumahnya. Inya menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Makanya pian kita ini paling bagus tuh sebenarnya sekira-kira orang mengira kita ini baik, tapi kita lebih baik dari perkiraan orang, seharusnya kayak itu. Nang banyak terjadi itu orang mengira baik padahal kada. Nah, jadi nang ngalih itu adalah seharusnya kita ini lebih baik dari sangkaan orang. Nah, itu. Daripada sangka orang baik padahal kada baik. Nah, lebih baik disangka orang biasa padahal hebat orangnya nih. Disangka orang biasa aja padahal ahli ibadah. Disangka orang sidin kada beribadah padahal sidin beribadah. Bisa menyamarakan itulah. Han itu nang digawi oleh ulama-ulama bahari. Han sidin bila ada orang nang melihat ampe sidin dulu beribadah. Kayaknya bila kada ada orang lanjut lagi beribadah. Asikannya baca Quran, ampe beribadah. Kada ada orang baca Quran. Asikannya sembahyang, ada orang ampe sidin. Ada melihat ampe sidin. Karena bila orang kada ada sembahyang pulang. Nah, ini nang ngalih nila. Aku neja biar kada beribadah. Dasar kada juga itu nang wayah ini. Orang bahari itu potongan kada beribadah, tapi sebenarnya beribadah. Tapi seandainya kita mampu nang kayaknya orang menganggap kita biasa, tapi di hadapan Allah istimewa. Ini nang hebat. Wa kitmanu sedekah, dan menyembunyikan sedekah. Ngalih juga nih. Orang tuh bila kawa menyembunyikan sedekah, ini nang dapat pahala sampai 70 kali lipat lebih abdal daripada nang dinampakkan. Bersedekah sembunyi-sembunyi sidin, jangankan orang lain, orang nang menerima aja kada tahu pada itu dari sidin. Ini orang nang istimewa. Wa qismanul ma'siyah, dan menyembunyikan maksiat.
Sebagaimana kebaikan kalau bisa jangan sampai dinampakkan, kata juga maksiat. Maksiat itu jangan sampai dinampakkan, jangan sampai dikisahkan. Bila orang menampakkan maksiat berarti orang tersebut membanyaki saksi kena di akhirat. Dan orang yang menampakkan maksiat dengan menceritakan ataupun berbuat maksiat di tengah orang, maka itu susah dosanya diampuni. Jadi yang paling bagus kebaikan disimpan, maksiat pun disimpan. Disimpan di sini maksudnya adalah yaitu cukup inya aja nang tahu dan inya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang bagus itulah. Ya Ali, wahai Ali, walil abidi salasu alamat. Wahai Ali, bagi orang yang ahli ibadah itu 3 tandanya. Yumqitu nafsah, yang pertama tidak terlalu mencintai dirinya. Maksud tidak terlalu mencintai dirinya itu kadang memanjakan diri. Itu ahli ibadah. Maksudnya kayak apa? Orang memanjakan diri itu kayak ini nah. Bila inya ada apa sedikit kada beribadah. Sakit gigi kada beribadah. Burit bebisul kada beribadah. Umpamanya itulah. Atau misalnya awak sakitan kada beribadah. Awak meriang kada beribadah. Itu ngarannya terlalu sayang lawan diri, terlalu manja lawan diri. Sedangkan kita nejar Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, ay al-maut, kematian. Artinya beribadah kepada Allah itu kada ada alasan ditinggalkan sampai habis nyawa, sampai roh berpisah daripada badan. Dan selama masih hidup aja kayak apapun kondisinya tetap wajib sembahyang. Yang garing aja wajib, apalagi nang sehat. Garing kayak apakah jangan sampai tertinggal sembahyang. Di rumah sakit kayak apakah? Yang penting sembahyang. Penting sembahyang. Habis operasi, yang penting sembahyang. Kadanya nyamanan habis operasi topian, tetapi jangan sampai tertinggal sembahyang. Bergerak sedikit aja sakit, tapi tetap paksa untuk sembahyang. Kenapa? Kalau habis umur. Habis umur kalau sembahyang, ini penyebab su'ul khatimah. Wa yuhasibuha, dan ia selalu muhasabah akan dirinya, maksudnya introspeksi diri. Ini orang ahli ibadah tuh, ini misalnya mulai habis subuh sampai misalnya malam, ini introspeksi diri. Oh, aku mulai habis subuh nih, apa kebaikan yang ada aku lakukan? Bila tak banyak kebaikan, kemudian dilihatnya bilang kejahatan apa yang aku lakukan. Bila masih tak banyak nang baik daripada nang jahat, alhamdulillah. Tapi bila tak banyak nang jahat daripada nang baik, maka inya berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ini ngarannya muhasabah. Dan orang kada kau muhasabah kalau misalnya inya kada meninggalkan perbuatan dosa. Orang yang kadang meninggalkan perbuatan dosa itu kada kawa inya muhasabah, kada kawa introspeksi diri. Kenapa? Karena hatinya keras. Apabila orang masih mengerjakan dosa, hatinya itu susah untuk bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Tapi di saat orang mulai meninggalkan dosa, maka disitulah Allah berikan kelembutan dalam hati, dan di saat itulah nantinya dia bisa introspeksi diri. Wa yutilul qiyamu baina yadayillahi ta'ala, dan dia lama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah itu tentunya banyak beribadah, berdirinya lawas. Adalah Habib Ahmad bin Sahab. Sidin tuh kalau tarib, Sidin kalau beribadah malam dalam tahajud, Sidin membaca Quran itu 10 juz. Ini nang jujur abid ahli ibadah. 10 juz sekali sembahyang. Kita adalah tahajud surah Al-Kahfi sampai habis. Dada. Tapi dulu ada di dalam pagar atau nang di pondokan kami itu orang, tapi di atas pada ulun kada sempat bertamuan, tapi buahnya bagisah. Sidin itu bila beribadah Al-Kahfi itu habis. Surah Al-Kahfi itu sembahyang tahajud. Ada kita nih tahajud kulya kulho. Kada lawas habis tahajud goreng ulang. Anak yang nyaman. Tapi untung juga kalau tahajud tuh lah. Tahajud pun jangan dikekesahkan ke orang. Kalau perlu orang di rumah pun kada tahu, jangan dikekesahkan. Karena hangus pahalanya. Hangus. Wali salihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
sampai situ. Begasak-gasak tadi tinggal kitab nah, minjam kitab. Kalau sampai tak ambil gitu nah. Padahal yang dibaca bis maghrib kitab itu juga, tapi begasak-gasak tinggal kitabnya. Minjam. Sampai wal maqalatul khamisah leh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bil bidarini amin. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu an, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anha, dunya zulmatun fil qalbi. Duka cita masalah dunia ini menggelapkan hati. Wahamul akhirati nurun fil qalbi, dan duka cita masalah akhirat itu adalah nur, cahaya di dalam hati. Al-hazanu atau al-huznu boleh, al-hazanu al-huznu boleh. As-sukhtu as-sakhatu timbangannya juga. Al-huznu fil umuri muta'alliqati bidunya sara muzliman lil qalbi. Duka cita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia jadilah yang menggelapkan bagi hati. Wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Dan duka cita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat jadilah yang menerangi hati. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dunia itu sepaling besar kedukaan kami dan kesudahan pengetahuan kami. Nah, artinya apa? Artinya ketika seseorang sedih memikirkan dunia, maka disitulah nanti hatinya akan gelap. Dia sedih karena kada kau isi rumah, sedih kada kawan nukar mobil, sedih kada kawan nukar sepeda motor nang bagus. Orang pecek, nyata kocek, kada kawannya menukar. Nah, ini menggelapkan hati. Ini menggelapkan hati. Sedih apakah? Oh, kawan misalnya berisi nang halat ada nama seorang kada kawan, sedih hati, maka gelaplah hatinya. Orang dapat misalnya laki nang bungas, seorang laki nang pindah memberi maras, sedih hatinya, maka gelaplah hatinya tuh kaina. Nah, jadi bila sedih urusan dunia, apakah urusan dunia? Orang misalnya kawa jadi pegawai, nya kada kawa, sedih hatinya, itu menggelapkan hati. Orang kawa jadi anggota legislatif, inya gagal, sedih hatinya, maka itu menggelapkan bagi hati. Nah, tapi kebalikannya, duka cita dalam urusan akhirat, maka itu menerangi hati. Inya sedih memikirkan kayak apa aku dalam kubur, kayak apa aku aku meninggal dunia, amalku kurang, lalu sedih hatinya, menerangi akan hatinya itu. Nah, inya misalnya sedih memikirkan kayak apa aku di akhirat, apakah aku diazab atau kada, apakah aku selamat atau kada, sedihnya memikirkan akhirat, maka akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tersebut. Jadi kita urusan dunia jangan tapi bersedih-sedih, urusan akhirat ini nang patut disedihakan. Karena urusan dunia ini cuma sementara, akhirat selamanya. Mudahan kita nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Itu tebian bila urusan hati itu. Urusan hati kayak itu tuh. Maka bila hati sudah gelap, ngalihnya menerima nang baik tuh, ngalih untuk dibawa kepada kebaikan. Wal maqalatu sadisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dan makalah yang keenam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, man kana fi talabid dunya, barang siapa adalah ia di dalam menuntut ilmu. Man kana fi talabil ilmi, itulah. Barang siapa yang adalah ia dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabi, maka adalah sorga itu yang dituntutnya. Mudahan kita tak masuk nang menuntut ilmu, nah jadi tak masuk orang nang menuntut sorga. Karena jalan yang paling dimudahkan oleh Allah mendapatkan sorga adalah nuntut ilmu. Bauntung bila kita kau menyisihkan seminggu sekali kah, seminggu dua kali kah. Apakah lagi lebih pada itu nuntut ilmu? Alhamdulillah.
ibadah nang nyaman nuntut ilmu nih. Karena bisa mengalahkan pahala beribadah orang 1000 rakaat karena kegampangan nuntut ilmu. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan barang siapa adalah ia di dalam menuntut maksiat, artinya hendak maksiat, karena tinnaru fi talabi adalah neraka yang dituntutnya. Ay man syaghala fil ilmin nafi alladzi la yajuzu lil balgil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannati waliridwallahi ta'ala. Barang siapa yang menyibukkan diri di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu agama, ilmu yang bermanfaat itu nang mana nang kawa diamalkan. Makanya doa kita apa yuk? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, Ulun menuntut ilmu yang bermanfaat, meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima dan rizki yang baik. Barang siapa yang menyibukkan diri dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqli jahluhu, yang tidak boleh orang yang balik berakal jahilnya, tidak mengetahuinya. Ilmu nang mana kita nang kada boleh kada tahu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Kalau di majelis kita Bang, awal majelis tauhid sudah. Fikih ada pernah belajar juga sudah. Habis tauhid fikih. Sekarang bercampur tasawuf, fikih, tasawuf. Ada. Jadi komplit aja tuh. Ketiga-tiganya ini diajarkan, tapi ada nang sambat belajar, ada nang kada. Ada majelis di luar, kayak nang di Masjid Puspita tuh. Situ pertama fikih, tamat fikih, tasawuf. Sekarang tauhid masih belajar. Tauhid sifat 20 tuh aja nang pendek. Apa ya apa ilmu nang kita wajib ini kita belajar berataan. Walaupun artinya nang randah-randah aja, tapi kita kaum amalkan. Karena fil hakikati taliban lil jannati waliridwallahi ta'ala, adalah ia pada hakikatnya menuntut surga dan menuntut keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan barang siapa adalah ia hendak bermaksiat, karena fil hakikati adalah ia sebenarnya taliban lin nari, sebenarnya dia menuntut bagi neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan bagi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini jangan sampai kita nang digawi maksiat aja. Orang tuh bilanya bujur-bujur bertobat kepada Allah nampak tandanya. Di mana tandanya? Salah satunya wal hirsu fi talabil ilmi. Inya semangat. Hirsu artinya tamak, ya semangat, maksudnya semangat di dalam menuntut ilmu. Itu bukti kita bertobat kepada Allah. Tapi bila orang mengaku bertobat, tapinya kada mau duduk di majelis ilmu, berarti tobatnya belum lagi benar atau lah. Orang yang benar-benar tobat, inya senang di majelis ilmu. Wal maqalatu sabi'atu, dan makalah yang ketujuh, an Yahya ibn Mu'az radhiyallahu an, dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu an. Ma'asallahu karimun ay hamidul fi'al, tidak akan masuk kepada Allah orang yang mulia, maksudnya yang bagus perbuatannya. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, itu orang yang memuliakan dirinya dengan takwa. Wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, dan dengan menjaga diri daripada segala macam maksiat. Ini orang yang mulia, yaitu orang nang kada mau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kita nih kadang tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, tapi minimal kita nih jangan sampai larut dalam maksiat. Bila maksiat lah kasih bertobat kepada Allah, bila maksiat langsung bertobat kepada Allah. Dan kita ini jangan sampai kada kawa mengeluarkan air mata bila kita minta ampun kepada Allah. Karena orang yang mengeluarkan air mata ketika dia minta ampun kepada Allah, itu menjadikan dia haram disentuh api neraka. Maksiat ini hal yang paling alih ditinggalkan.
Makanya sabar itu bukan hanya menerima bala musibah. Sabar juga ada di dalam mengerjakan taat, dan sabar juga ada dalam meninggalkan maksiat. Bila orang kawa meninggalkan maksiat, berarti inya ini sabarnya tinggi nih sudah. Karena yang paling ngalih ditinggalkan itu adalah maksiat. Kenapa? Karena anggota tubuh itu nya saling mengariau bila sudah tabiasa. Muntung tuh bila nya sudah tabiasa berdusta, anak berdusta terus. Tangan bila tabiasa megang yang haram, nak megang yang haram terus. Nah, di sini bila nya mampu menahani daripada maksiat, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Wala athara dunia, dan tidak akan mengundur dia, dan dia tidak akan mengutamakan dunia. Aila qaddamaha wala faddalha, dia tidak akan mendahulukan dunia dan tidak akan mengutamakan dunia alal akhirati. Bahasa pulang inilah wala athara dunia, dan tidak akan mengutamakan dunia, fa'ilnya madudi. Wala athara dunia, dan tidak akan mengutamakan dunia. Aila qaddamaha wala faddalha, tidak akan mendahulukan dunia, tidak akan mengutamakan dunia alal akhirati, atas akhirat. Hakimun, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tentu lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Orang yang pintar, orang yang senantiasa mengutamakan akhiratnya. Apapun yang digawinya senantiasa diniatkannya untuk akhiratnya. Ay musibun fi af'alihi. Orang bijaksana ini maksudnya apa? Orang yang benar di dalam perbuatan-perbuatannya. Ay wahwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Yaitu orang yang menegah dirinya dari menyalahi akalnya yang selamat. Ini orang yang bijaksana. Artinya inya mengumpati apa yang disuruh oleh akalnya. Akal yang menyuruh kepada kebaikan senantiasa diikutinya. Akal bila inya kawa di muka, hawa nafsu di belakang selamat. Tapi kalau hawa nafsu na menguasai akal, maka ini nang berbahaya. Orang nang berakal kada akan mengutamakan dunia atas akhirat. Kita ini hidup di dunia setumat aja, paling lawas 60 atau 70 tahun. 70 pun sudah langka. Nang hadir ini kada ada kalau umur 70 tahun. Kada ada umur 70 tahun. 70 kan sudah? Kalau kau 70. Anu manom nang hadir ya. Paling tuh 50, 60 gini bisa kada desa kok. 60. Tahu ibu-ibu ada kan 60 tahun. Ngalih jadi 60. Mau dilakas benar apa ini? Malaikat tuh model anak belakas akhir zaman. Kenapa? Karena memang sudah ketentuan umat Nabi Muhammad ini umur pendek. Kenapa umur pendek? Supaya dosa kada banyak. Tapi Allah memberikan adil, umat Nabi Muhammad ini pahala dilipat gandakan. Nah, contohnya apa? Nah, kayak duduk di majelis tadi kan ulun sampaikan tadi lebih abdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Pada umur pendek, tapi ketika duduk di majelis kayak orang nang sembahyang 1000 rakaat, lebih lagi. Orang sembahyang 1000 rakaat itu kan gampangan tuh, mengumpulkan 1000 rakaat. Kita ini bukan kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat, Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, Abdul Hasan Asy'ajili 1000 rakaat, Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Mun kita jangankan 300, jangankan 1000, 30 aja kan berat. Tarawih aja 8 banyak rapai. Ya bahan nak 600-an rakaat. Allahu Rabbi. Kayak apa? Berat. Makanya beruntung orang-orang yang walaupun umurnya pendek tapi digunakan untuk hal-hal yang nilainya kada kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Beribadah malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala kita seperti 1000 bulan. 1000 bulan tuh lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun. Padahal umur umat Nabi Muhammad misalnya nang bawa umur itulah misalnya anggap aja 63. Mulai baliknya misalnya umur 15. Tiap tahunnya beribadah malam Lailatul Qadar kalikan aja. Kalau umpamanya 10 tahun aja sudah 83 kali 10. Umpamanya berapa tuh sudah? 830-an sama lawan orang yang 830 tahun umur. Terus 10 tahun kayak apanya kalau nya 20 tahun beribadah malam Lailatul Qadar. Bayangkan aja itu hanya itu aja belum amalan yang lain. Nang amalan nang langsung dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu saminah. Nah sampai sini aja. Sambungannya kena makalah nang ke-8. Ada ingat nah, baca kitab, buah kitabnya tadi nah. Mudahan sehat walafiat barataan, panjang umur barataan, dan kada dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan membawa iman. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'amta wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.